Okay, good afternoon, students. Once again, I welcome back all of you to the session on the Ruby. In the last class, we discussed some more basic Ruby, and today we are going to discuss some more topics which are more related with the programming of the Ruby. Okay, I will share my screen now. Yeah. We stopped in the discussion of unless statement in the Ruby, and today we'll move on with some more programming concepts which will be very useful while doing the Ruby programs. Okay, before starting this, one thing I want to make sure that how many of you installed the Ruby? How many of you installed Ruby? Let's I want to know that before I start my session, because once if you have a Ruby in your system, then it will be more easy for me to share the concepts or discuss with you how we are going different programming language like Ruby or some other concepts in the Ruby. So have you installed anybody Ruby? Yes, sir. Good. Install ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ರೂಬಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Okay, other than Arshita, anybody installed the Ruby in your system? ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಬಿನ? Why I'm asking is, class I am going to give some assignments on the Ruby. So before I should give the assignment, you should have your the Ruby in your you should have the Ruby in your system, so that you can work all the assignments whatever I'm going to give in the today class. Okay. So on that perspective, I asked how many of you installed the Ruby in your system. Let it be. If you not installed today, you install the Ruby in your system, because that Ruby installer is working fine. As Arshita said, she installed the Ruby in her system in the Windows. In the sense, everyone can install the Ruby in your system. Okay, fine. If you have any difficulty in installing the Ruby, you please contact me either in the WhatsApp, or you can directly call me to give the instructions on the installation of Ruby. Okay, fine. I will go with the class now. In the last class, we discussed on how the unless statement in the Ruby we work. Unless statement in Ruby exactly opposite to the if statement, where if statement checks with the if condition whether it is true, and unless check with the condition opposite of the if statement. That is a very simple thing what we discussed in the last class. Okay, let's go ahead with the Ruby in the case statement. How we use the case statement, and how we case statements in the Ruby. Okay, in the Ruby we go with the syntax case expression. We use the keyword case here also, whereas in the case value we can take it as case inval. Here we can see the example. Here it's the syntax. When value, then we use when value. We use the value here. For example, you can see here when -1, then we use the keyword then here. ಎರಡು ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೆನ್. ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇದರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ when ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. when value, example when value is -1, then in case value ಬಂದಿರೋದು ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು -1 ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ, we take it as the negative count.
Okay, then you can write the statements. Whatever the statement, if you want to complete that statement, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ when value then, like when 0 then 0 count plus 1, when 1, ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. For example, if you take if you are going to identify the gender, I will take 0 and 1. If case value is 0, I will count the gender, the male as 1. If case is 1, I will take a gender as a female. Female count will 1. I can increment the number of the counts of the gender. So in that case, if I take the case, then in the case inval, what the value is going to be get. If I am going to get the 1, it will take it check the condition. When value is 1, then the count increment, the male count will increment. When value is 2 or 0, you can take as the female, you can take the female count. Like that, you can write your own programs for case study. Okay, I will show you that program. You can simply do that program in your Ruby. See, I will go back and I will use the Ruby here. So as I said, I can take the case -1, I will get a case -1. So in the case -1, when -1 is equal to, sorry, when -1, then negative count. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು when ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಕೌಂಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಬಂತು ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ರೈಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ದ 3 keywords in the case statement. One is case, one is when, and another one is then. See, these are the 3 the keywords which we use in the case statement. Now expression na helbekadre naven use martivi, we use case expression. Example pakkadallide, case inval, input val, case input value, input value. When input value is, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, when value ಅಂದ್ರೆ suppose ನಾನು input value -1 ಇದ್ರೆ, when -1, then negative count increments. Okay, just a simple example. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೌಂಟ್ ನ increment ಅಥವಾ decrement ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. That is what a very simple case statement here we are going to discuss in this example. ನಾನು -1 ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 0 ಕೊಟ್ರೆ 0 ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ -1, 1 ಆರ್ 0, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, -1 ಕೊಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 0 ಕೊಟ್ರೆ 0 ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 1 ಕೊಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ್ ದನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then it will give the invalid, or invalid is out of range ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎರರ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. I will do one thing. I will take a program. I will take RB itself. Okay. B1. Or else I have one more program in the last class what we discussed, my first Ruby program. Yeah. Here we discussed on, I will take
case. See how I am going to write the program is take a case input val. Okay, input val. For example, what I take here for input val, I will give input val is equal to 0. Okay, input val is equal to 0. Then what I will check when value input value underscore sorry when it is -1, then ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೆ negative count increments. Negative count is equal to plus 1. Negative plus is equal to 1. Program na barita hogtira. Negative count plus is equal to 1. Then here we are not going to use any semicolon. Similarly, I take a second case. Second case is when it is 0, then Chita, screen ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಹಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇವಾಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. Then this is 0 is equal 0 plus is equal to 1. I'm incrementing the 0 count. 0 count is incremented. Then when value when it is 1, not -1, it is 1, then positive count increment. Else we are going to put else. We use the keyword else for giving a error message. Else puts in the double quotes error inval underscore val, in the sense inval input val naven kodta idvi adu is out of range. It's out of range. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಂತೆ. Soumya is here. Soumya waiting there. Then who else? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇಟಿಂಗ್ ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ. Fine. So this is how we write the program. ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಬಂದ್ವಿ. Inval is equal to 0. Case inval this is input value. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡೆ, or you can take an expression. Here I take a variable. For that variable I assign a value 0. When I pass this for a case statement, I pass the value case inval. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Then this 0 will compare in the 3 cases. 0 ಬಂದು ಇದು ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ 1 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಕೇಸ್ 3 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬರೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್
ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೆನ್ -1 ದೆನ್ ವೆನ್ 0 ದೆನ್ ವೆನ್ +1 ದೆನ್ ಈ ತರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಂಪೇರ್ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ವೆನ್ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ C++ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. I think all of you know how to run the program. Open the command prompt, then give a Ruby and take the paths where the program is saved. Then give the address. Then give the address. Then RBA, my first Ruby program, the program name is first Ruby program. First Ruby program. That is what the program, first Ruby program. .rb. Okay, end keyword is missing. Expecting end keyword. Yeah. End keyword is missing there. Exactly. See, now ಇಲ್ಲಿ print statement ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, print statement ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ end. So case statement ಇಲ್ಲಿ open ಆಗಿ it started here and it ends here. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರರ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್. Undefined nil class no method. Okay, I will do one thing. Since I will just add one value for that so that I can see whether it is going to be executed correctly. ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, invalid output ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Since it is going to be check, ನಾನೀಗ 0 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ನ ಏನು ಎರರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. If I give 10 ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, -1 0 1 10. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, error message, it should give the error message. ಸರ್ ಸೇವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Okay, program save. Error inval is out of range. So ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ರೆ -1 1 0 ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೌಂಟ್ 1 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ -1 so that it should not give the error now. -1 save. Yes, ಈಗ ಎರರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ -1 ನನಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಗೆ ಕೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I can put a statement here, say negative value.
Then I can paste for all the statements. Positive value. Say 0 value. 0. Yeah. Then if it is positive statement, it's a positive value. So that you will get a output. It's a negative value. You can see that. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ -1 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Negative value. Now I will change the value. Plus, now the input value is 1. It will tell it's a positive value. Now I will change the input value 0. Save. It's a 0. And other than nanenadru kotre, for example, input value 10 kotre, enanta error kodutte. Error input value is out of range. In value is out of range. Okay. ಈ ತರ ನಾವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವುದು, ಇದೇನಕ್ಕೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -1, then it will take the negative count is equal to 1 and it prints it's a negative value. Then if in case input value 0 match ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0 count increment ಆಗುತ್ತೆ, 0 count assign ಆಗುತ್ತೆ, then it will print it's a 0. If it is a 1, then positive count equals 1, it prints the positive value. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it prints error input value is out of range. You can say that input value is out of range. Error input value is out of range. You will get ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ -1, 1 ಅಥವಾ 0 ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to display as input value is out of range. I think you understood how we are going to make use of case statement in the Ruby. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ all of you? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ a case statement in the Ruby? Is that clear all of you? Yes sir. Okay, fine. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Because next you have an assignment. Write a program to check grade of your PU exam. Andre whether you are a first class, whether you are a second class, whether you are a distinction or ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್, you should check that. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ and make it to check. Okay, that is the assignment what you need to write in the Ruby. ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ PU ಗ್ರೇಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, you will be the distinction. In particular range your percentage is there in the sense first class or the second class. So fail yaru iralla anta ankoತೀನಿ. Okay, so like that you just make whether distinction first class or second class. So write that program and submit with output to me. ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, once I make a report of your assignment submit ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು, ಎಲ್ಲ
ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. So that it will be easy for me to compile and check how many of you have submitted and how many have not submitted. And even with you will have the proof. ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇರುತ್ತೆ. So make assignment. And Farana asked me to run the program once again. Explain how to run the program. Okay. Farana ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಫರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀರಿ. once ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗೋ ಟು ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್ CMD ವಿಂಡೋಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರೂಬಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ರೂಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೋ ಟು ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಪ್ ರೂಬಿ. ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ರೂಬಿ, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಸೇವ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಪಾತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ ನ ತಗೊಂಡು paste the address there and give the program name. See, this is what my program, first Ruby program. This is what my program name, dot Ruby. Program extension is Ruby, RB. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ .rb ಅಂತಾನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೇವ್ ಆಸ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇವ್ ಆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ .rb ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ .txt ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ .ruby ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2.rb ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಸೇವ್ ಕೊಟ್ರೆ then when you come back and check here it is going to take RB file. ತಗೊಂಡಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ. ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸರಿ ನೋಡಿದೀನಿ HTML ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ .html ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ .html .txt ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HTML ಫೈಲ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ .rb ಅಂತ ಕೊಡಿ. .rb ರೂಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಸೇವ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1.rb ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2-3 ಸರಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಫರಾನ್? Yes, sir. Okay, fine. Any other doubts? Anybody? So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಇದೇನು
ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಬೋ 75% or ಎಬೋ 85% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ is greater than 80% ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು 85% ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. If percentage is below 85, above 70, it is first class, or above 60, it is first class, and below 60, it is second class. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕು using Ruby. So make use of this and write your Ruby program. Let me check how you do your assignment. Take this as an assignment. This is assignment. Okay. Ruby nalli first program. Next, coming to the arrays. So how the Ruby support the arrays? Ruby program ಅಲ್ಲಿ arrays ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, Ruby includes two structured classes or types, arrays and hashes. Ruby ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we call it as arrays and hashes. Okay. Ruby arrays are created in two different ways. The first way, an array can be created by sending the new message to the predefined array class, including a parameter for the size of array. ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅರೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅರೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೇ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಇಸ್ simply to assign a list literal to variables, where a list is the array. Literal is a list of literals delimited by brackets. ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಲ್ವಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ 1 is equal to what we call array dot new of 5. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, an array of size 5 ಇಂದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಅರೇ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅರೇ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ an array can be created by sending a new message to predefined array class. Predefined array class ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅರೇ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ predefined array. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಮೆಸೇಜು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿನ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅರೇ ಡಾಟ್ ನ್ಯೂ 5. ನ್ಯೂ 5 ಅನ್ನೋದು ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನ್ಯೂ 5 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ನ್ಯೂ ಅರೇ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅರೇಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ ನಿಲ್, ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 5. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರೇ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಅರೇ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಜ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸೈಜು, ಆ ಸೈಜಿನ ಒಂದು ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here array dot new, array is the predefined class, a new is a message which we are going to send to the array to create an array of size 5. This array name we call it as list 1. ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, we call this as array variable list 1. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ನಿಲ್ 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 ಇದೆ. So if I run this in my interactive Ruby, what I will give, here list 1 is equal to array A is caps, array dot new of 5, array dot new of 5. Braces, be careful while using the braces. See, again I do 5 anta kotre ಒಂದು ಅರೇ ವಿತ್ 5 ನೇಮ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 5, ಬಟ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನಿಲ್ ನಿಲ್ ನಿಲ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರು ಅರೇ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ 10.
ನೀವೇನ್ ಸೈಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಅರೆ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಅರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಸೈಜ್ 10. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಅರೆ. In the second way, how we are going to create an array? We are going to create an array by giving the values. Literal values ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಮಾ ಸಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ 2 is equal to array in ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 10, second value is 20.5, and third value is my name. Third value I will give my name, and fourth value and one more array can be passed inside my array. See, once if you give this, an array is created. List 2. ನೋಡ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. The difference is here I have not used the predefined class array. Predefined array ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಲ್ಲಿ, ಅರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಿಟರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ no need to call the predefined array class, and no need to send a message for the array class also. So illi array create aitu. Hege? Directly by passing an array. That is how we can create the two arrays in the two ways. Two ways of creation of array. One is by making use of array predefined class and sending a message for that to create how much big size of an array to be created. That is first way. The second way is directly creating an array by passing the literals to the array value separated by a comma, and everything should be delimited within the square bracket. ಎಲ್ಲದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಮಾ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 is nil of size 10. Then next list 2 is second array with the values. Second array with values. So list 1, list 2. We have the two arrays created in the Ruby. So Ruby ನಲ್ಲಿ array create ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾವು array create ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ. Is this clear all of you? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೋಗ್ಲಾ? ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಫೈನ್. ನಾವು ಈಗ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೈಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೈಜ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅರೇ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ 1. ಲಿಸ್ಟ್ 1 is equal to array of 10 comma ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಫ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 10. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೇಮ್. ಈ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಾ 10 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಅರೇ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅರೇಗೆ.
ಅಂದ್ರೆ 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 6 8. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? We can just have a discussion. Look at here. First I pass the array. ಒಂದು ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 2 4 6 8 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅರೇನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1. 4 ಬಂತು, ಯಾಕೆ? I will execute here. Okay. Ruby. See, list 1 is equal to array value 1, 2, 3, 4. Okay. Now it is having a list is having 1, 2, 3, 4. What I do, I take second list 2 is equal to list of 1. List of 1. Sorry, list 1 of 1. Yeah. Now, why I got 2 here? ಯಾಕೆ 2 ಬಂತು? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 0 1 0 1 2 3. 1 ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ. Change here. Now this is my list. Now what I will do, the third position ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಹೋಗ್ಲಿ. What is in the third position? 40. 0 1 2 3. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 40 ಇದೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 0 1 2 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 1 2 3. 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ 2 ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 40. So this is what you can see here. Is that clear? Okay na? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಂತ. Now what I will do, I will take list 3 is equal to array dot new of 3. New of 3. ಈಗ ಅರೇ ನಿಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ನಾನು? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ? ಈಗ ಅರೇಗೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಅರೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಲ್ ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು? ಎನಿಬಡಿ? Look at here, list 3 ಅನ್ನೋದು ಎಂಟಿ ಅರೇ, ನಿಲ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅರೇಗೆ, ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಆಫ್ 0, ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಆಫ್ 0 is equal to, I will say 10. Now if I say list 3, ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು, 10 ನಿಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 0th ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸ್ತೆ.
Similarly, if I want to say for first position should be like any name in the first position. Now, if I check list 3, see 10 and next is my name, another value. So here, if I want to say the value, I want to add in the second position. So in the second position, I want to add some minus 1.4. You can say all the values here. ಎಲ್ಲ values ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟಿ ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಅರೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು ಅದ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಅರೇ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರೀ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಅರೇ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅರೇ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅರೇ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಅರೇ ಅಲ್ವಾ. In the same array you can give the integer value, you can give the string value, you can give the float value. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನೀವು ಅರೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. It can take any kind of values to the arrays. It is not restricted like it is an integer array, you should give only the integer values, or it is an float array, you should give only the float values. No, there is no restriction like this in the arrays. You can give any values to the arrays. It will store all type of data type in the same array. Okay, so what type of array it is? It is of heterogeneous type. It is not of a same type. Same type idre we call it as homogeneous, like integer array, float array ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, we call that as homogeneous type. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಒಂದೇ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we call this array as heterogeneous type of array. Then what we can say, what the conclusion is, the Ruby will support heterogeneous type of an arrays. Is that clear? Artha aita? Yes, sir. Yes? Okay. Fine. If you have any doubt, please ask me in the middle. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. This is how we are going to give the values for array. Next, you can find the length of an array, list dot length. For example, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, I don't know how big is the array is, then list one dot length will give you the length of the array. List 1 ಯಾವುದು ನಂದು 10 20 30 40 ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ಇದು, ಅದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ it is having a 4 elements. Similarly, if you want to check for list 3, it is having the 3 elements. Yes, 10 around and minus 1.4. So these are the 3 values. So the size of the list 3 is 3 only. Okay, you can make use of this list dot length to check the length of your string. Look at here. We have the for in statement. ನಮಗೆ for statement ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, for loop ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, but we have in the arrays for in. So for in ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು for each loop ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ for each ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೂಬಿನಲ್ಲಿ, ರೂಬಿನಲ್ಲ PHP ನಲ್ಲಿ. We use for each in the PHP programming. Similar to the for each, we have for in the Ruby. ರೂಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ನಾವು ಹೇಗೆ PHP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅರೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ದ ಅರೇ 2 4 6 8 ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು I will take a variable sum is equal to 0. Then what I do, for value in list ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The value, it will take each value from the arrays. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫೆಚಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಸಮ್. ಸಮ್ಮಿಗೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್
plus is equal to value. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Once it do this, it will give the sum of the array. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಮ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸಮ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್. It will go on continuously in the for loop until it finds the end of the element. ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. It fetch every element from the array and it do the sum operation and keep the result. Again it will go for the next element in the same array and do the sum operation with the previous value and save that in the sum variable. Go for the next value in the array. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಅರೇ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಮಾಡೋದು, ಫೆಚ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ನ ಇಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು the total sum of the array is going to be calculated by making use of for each statement. In a simple way, for in ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, to access every element in the array we can make use of for in statement. Okay, I will just show you the demonstration. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ, we have the values list ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. list 1 is equal to 10 20 30 40. Now what I will do, I will take sum is equal to 0. Initial value ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, sum is equal to 0. Now what I will do, for value in, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್, ಇನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್. ಇನ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋ ಅರೇ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Look at the sum. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, see what I did, for value in list 1 ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ. for value in list 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, it will send to the sum. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೋ ಅರೇ ಇಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 40 plus 30 it is 70, 70 plus 20 it is 90, 90 plus 10 it is 100. Total sum count is, it is 100. Is it clear how to use the arrays and how to make use of foreign in the arrays? Foreign ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರೇ ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? All of you clear how to make use of for in the arrays? For ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್, ಇನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೀವರ್ಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಫೆಚಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೇ, ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರೇ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಅರೇ ಇರುತ್ತೋ ಅರೇ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೌಂಟ್. It is going to give the sum. In this case the sum is 20. In my case the sum is 100. Is it clear all of you? Artha aita? Yes, sir. If you want me to stop, you can ask me to stop because it is more than 1 hour. Okay. See, if you see the list here, simple concepts irodrinda I can go fast now. The list is equal to 3 4 7 13 ಈ ತರ 13 17 ಈ ತರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ what we can make use of list shift ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is going to shift to the left shift ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿತು, 17 13 7 3 ಅನ್ನೋದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 7 ನಾವು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ
ನಂತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10 20 30 40 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ 4 is equal to list, what is that, list dot shift, list 1 dot shift, list 1 dot shift ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Now if I check the array, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 ಹೋಯ್ತು. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 10 20 30 40 ಇತ್ತು. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 10 ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು, 20 30 40. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Then we can add the values. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can push the values. 2 4 6 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಪುಷ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10, 50. Two values I am going to add, 20 30 40 10 and 50. These two values are pushed to the array. Push ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. That you can observe here. Here shift from the left side and here push from the right side. ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, still so many functions are there in the array, but time is up. I will stop here. Array concatenation idella munde barta hogutte. How to concatenate the two arrays, then how to include one array, sort methods. All these things are there in the arrays. I think it's very simple. Yes, to concatenation of two array, we make use of concat. Ignore list 1 anta ide, list 2 anta ide. ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2. ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಅಂತನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ of list 2 ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. list 2 concat of list 2, list 1 concat of list 2, concat of list 3. List 2 ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. List 2 is not an array. Yes, list 2 is not an array. So list 1 and list 3 are my arrays. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 20 30 40 10 50 ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ 10 ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ -1. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. This is a one way of concatenation, and another way is list 1 plus list 2. List 1 plus list 2. You should give a variable for that. List 4 is equal to list 1 plus list 2, list 3. List 1 plus list 3. ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಆ ತರನಾದ್ರೂ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದ ಟೂ ವೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅರೇಸ್. ಅರೇ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅರೇ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಅರೇ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು. ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಇವಾಗ ಕೂಡ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
This is the two ways of concatenation of arrays. Then you can there is a one more is list dot reverse. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Then you can add the include. Include ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ whether the given value is present in the array or not. It will check. ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ, ಈ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 4 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ 10 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಟ್ರೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. Similarly, if I want to check whether 100 is present in my array, false. Like this, you can make use of an include statement to check the values present in the array or not. Okay. Then we can make use of sort method, sort function to sort the arrays. ನಿಮ್ಮ array na ನೀವು sort ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ easily it will make you a sorted array. See now if I check the list 1 ಹೇಗೇಗೋ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 4. ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ list 5 is equal to 10, 20, 100, 2, -7 and 30. Okay, like this. ಈಗ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಸ್ಟ್ 5 ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್. See list 5 dot sort the sorted array you can see now. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಐದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ. ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಸ್ಟ್ 6 is equal to Arun and like I will give some names. Like this, I give some names. If I give the sort, again a sort agilla. Once I give the sorted list 6 dot sort, list 6 dot sort, it is going to sort now. Yes, you can see the difference. First name A in the start agate, ಆಮೇಲೆ R will come, then S. Even in the S, it is going to be sorted. SHI first ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ SIRI, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ so. Here it is going to be sorted. So ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. And sort methods, it will sort. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು 2 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ 8 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ನಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ನಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎರರ್ ಈವನ್ ಐ ಗಾಟ್. ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ 20 ಗಾಟ್ ಫೇಲ್ಡ್. 20 ಜೊತೆ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ 20 ಬಂತು, 20 ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಅವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಎರರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಅರೇ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಟ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಅರೇ, ಸೆಟ್ 2 is another array. Set 1 and set 2, what it is going to provide you? Observe ಮಾಡಿ ಏನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು 2 4 6 8 4 6 8 10. set 1 and set 2 ಏನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೆಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. set 1 minus set 2 ಯಾವ್ದ್ರ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಸೆಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 2 4 6 8, ಸೆಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ 4 6 8 10. ಸೆಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ 1 ಸೆಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ? 4 6 8. ಸೆಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ 4 6 8 ಅವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 4 6 8 ಆರ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ 2, ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ 2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಅರೇಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಓನ್ಲಿ 2 is ನಾಟ್ ಕಾಮನ್, 2 is ಯೂನಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಟ್ 1 ಆರ್ ಸೆಟ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್ ಬೋತ್ ದ ಅರೇಸ್. 2 4 6 8 ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರೇ 2 4 6 8. ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಲಿಸ್ಟ್ 3. list 3 and list 6 if I take, or else list 5 and list 3. Yes, list 3 or use ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, or list 5. list 5, yes, list 5. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಇರೋದು 10. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ 3 ಮೈನಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 5 ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಲಿಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಬಿ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಶಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಶಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅರೇಸ್, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಟ್, ಈ ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್, ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಸಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ರೂಬಿ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, 2 ways ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಪುಷ್ ಇಸ್ adding the values from the right side. Shift is removing the elements from the left side. Then for in statement, length of the array.
So these are the different array functions we learnt in the today's class. Okay, do this assignment. We'll discuss the rest of the part in the next class. Okay, so I stop here. I stop my session. Okay, I will stop now. If you have any doubt, you can ask me. Have any doubt, you please ask me.